Hello everyone, welcome to TRP series. So that is targeted revision program in FEE subject, the chapter number 2, that is electrical fundamentals. In electrical fundamentals which carries 5 marks. So electrical fundamentals chapter nalli 5 questions keltare. Out of 5 questions nalli nearly 3 questions enagutte numerical related questions kelbodu. So second chapter prepare ಮಾಡುವಾಗ numerical related questions ಗೆ importance ಕೊಡಿ. The first topic is describe the sources of electrical energy. So what is mean by electrical energy? So electrical energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ electrical energy ನ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using different kind of sources. One is renewable sources and another one is non renewable sources. So example for renewable sources ಕೇಳಿದ್ರೆ like sunlight, hydroelectric, next geothermal, biomass ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ renewable sources category ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next non renewable category ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ one is fossil fuels like petrol, diesel, ಇನ್ನೊಂದು coal, ಇನ್ನೊಂದು nuclear energy, natural gas ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ non renewable category ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The next topic is electrical current. What is mean by current? Current is the definitions. So current is nothing but it is the flow of electrons in a conductor, that is called current. Next voltage. So voltage is nothing but the amount of energy required to move an electric charge from one point to another point. Adana voltage antivi. Next EMF. What is the full form of EMF? Is electromotive force. That is the energy supplied by the source. ಅದು EMF ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ potential difference. What is mean by potential difference? It is nothing but the difference between higher potential and lower potential. ಇದು potential difference, or otherwise in other terms it is the energy used by the charge from one point to another point. ಅದನ್ನ potential difference ಅಂತೀವಿ. So ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ next resistance. So resistance is nothing but it oppose the flow of current in a circuit. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we can connect resistors. Next ಅದರದ್ದು SI units. SI unit is nothing but international standard unit ಅಂತೀವಿ. That is globally accepted. For example question ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ like match the following type ತರ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. So ಕಾಲಮ್ A ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ B. ಕಾಲಮ್ A ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ match the following physical quantities with their SI units. For example current is the SI unit. Current SI unit is ampere. Next voltage andre volt. Next EMF andre volt. ಇನ್ನೊಂದು potential difference volt. Next resistance, SI unit of resistance is ohms. ಈ ತರ match the following type ತರ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು SI unit. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ mention the meters used to measure different electrical quantities. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೀಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಮೀಟರ್? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಆಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆಮೀಟರ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಡಿವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟಿಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, EMF and potential difference. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ವೋಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಸರಿನಾ? ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಮೂರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ಗರ್. ಸೊ ಮೆಗ್ಗರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ಗರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಹೈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ AC ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ AC ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್. ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ explain the supply system like AC and DC. So what is mean by AC? AC is alternating current, DC andre direct current.
ಸೊ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 50 Hz ಆರ್ 60 Hz ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 Hz ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ವೈ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 to 1 ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಐ ಆರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಲಾ. ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 + I2 + I3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆರಡು 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ effective resistance. Effective resistance is nothing but that is the total resistance connected in series, parallel and both combinations. ಸರಿನಾ? 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಒಂದು ಎ ಸಿ ಸೈನ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ either ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೈಕಲ್? ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
Frequency is nothing but number of cycles or number of oscillations or number of vibrations per second ಅಂತೀವಿ, ಅದು frequency. Next phase. Phase is nothing but position of two or more waveforms. For example, ಅದು in phase, out of phase, completely out of phase, ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಒಂದು phase difference. Phase difference is nothing but the difference between two waveforms. ಒಂದು two waveforms ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ either ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಒಂದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಒನ್ ಇಸ್ it is a ratio of cosine of it is a ratio of resistance to the impedance, one formula, and another one is cosine of the angle between voltage and current, another formula. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಪವರ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್, ಅದು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಸರಿನಾ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಜೌಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 3 ಫೇಸ್, ಇದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಫೇಸಸ್ ಲೈಕ್ RYB, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಸರಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 230 ವೋಲ್ಟೇಜ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 415 ವೋಲ್ಟೇಜ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಸ್, ಬಟ್ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸರಿನಾ. ಇದು ಲೋ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 3 ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿ 2 ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಸರಿನಾ. 2 ಫೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು DCT ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ CGPA, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DCTನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90, 95 ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ DCT ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಓಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, 3 ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, I = Q / T ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, T ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. either ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, I = Q/T. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, Q = N × E. N ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 1.6023 × 10⁻³ -19 ಕೂಲೂಮ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, V = I × R. ಸೊ V = I × R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R = V/I, I = V/R. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ V ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ I × R ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V = I × R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ನಾನು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ V/R ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ I = V/R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, V/I ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ R = V/I, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಏನಾವುದು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, either ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಫ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ RT ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ = R1 + R2. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R1 is 5 ohms, R2 is 2 ohms ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 + 2 7 ohms ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ R1 + R2 + R3. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ = 1/R1 + 1/R2. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ RT = R1 × R2 / R1 + R2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. ಲೈಕ್ R1, R2, R3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ either in ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.414 ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್, ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರಿನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಟೈಮ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ 1/t, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/t ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿನಾ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಸರಿನಾ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ. ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಇದು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಇದು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿನಾ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಿ ಇಂಟು ಐ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿನಾ. ಇದು 3 ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ. ಈ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಒನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ವಿ ಐ ಟಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಐ ಟಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ದ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ ವೈ ಬಿ 3 ಫೇಸಸ್, ಸೆಂಟ್ರನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿನಾ. ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟು ಎನಿ ಫೇಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಟು ವೈ ಆರ್ ವೈ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟು ಆರ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ
ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಸೊ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1.732. ಓಕೆ, 1.732 ಅದು √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ RYB, ದ 3 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಪ್ಪ, IL ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ಮದು TTT ಲೈವ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2023, 24 ಆ್ಯಂಡ್ 25ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ 2023ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ 2023ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 2024ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ 2025ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 2023ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್? ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, so on the numerical questions, listen. If a resistor of 100 ohms, that is 100 ohms, that is connected in series, ಅದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ 200 ohms. ಆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 200 ohms ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 100 ohms, ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 100 ohms ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 200 ohms ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು A, ಇದು B, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 100 ohms, this one is 200 ohms, this one is 200 ohms. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RT ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಇಂಟು R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2, ಸರಿನಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 200 into 200 divide by 200 plus 200, just resistance value na substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. 200 into 200 multiply ಮಾಡಿ 4 zeros ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, divide by 200 plus 200 400 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 ohms, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಹಿಯರ್ RT equal to 100 ohms. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದು 100 ohms. ದಟ್ 100 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ 100 ohm. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, A, B, ಹಿಯರ್ 100 ohms, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ohms. ನಾವು ದೀಸ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ RT ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2, 100 ಪ್ಲಸ್ 100,
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ಓಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 100 ohms that is connected in series, so 100 ohm is connected in series along with a parallel connections 200 ohms ಅಂದರೆ 200 ohms ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 200 ohms ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ohms ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 100 ohm is connected in series with another 100 ohm resistor. ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 200 ohms. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 200 ohms. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. If a resistor of, so this also numerical related questions, if a resistor of 20 ohms that is connected across a source of 5 volts DC supply, then the current of the circuit. So now first write the given data. So resistor value is given R equal to 20 ohms that is connected across a source of voltage V equal to 5 volt, then the current I equal to what? ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್ 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4 ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1/4ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.25 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25 ampere. So option D is the correct answer. Simple question. If a resistor of 20 ohms that is connected across a source of 5 voltage, andre R value given, voltage value given, find out the current. So according to Ohm's law, I equal to V by R. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is, it is the ratio of resistance to inductance. No, it is the ratio of apparent power to the true power. Illa, it is the ratio of resistance to impedance. So power factor equal to resistance to impedance antivi. So ratio of inductance to capacitance illa. So power factor the definitions kelidare a formula. It is the ratio of resistance to impedance. So power factor ke 3 formulas. Power factor is nothing but it is the cosine of the angle between voltage and current, one formula. Next another formula is it is the ratio of resistance to impedance, another formula. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಪವರ್ ಟು ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫೇಸ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಎ 3 phase ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 230 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 230. ಸೊ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1.732 ಇಂಟು 230. ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 398.37 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೇಸ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 6th ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ 2023 ನಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 50. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 50ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 50
ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ 0, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 250 ಸಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ಇನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10⁻³ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.02 ಇಂಟು 1000 ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ T = 1/f 1/50. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಸೊ 0.02 ಇಂಟು 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ DCT ರಿಲೇಟೆಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 2024. ಸೊ 24ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, this one is 2.5 ohm resistance. okay, first ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. so this is series connection, parallel connections or both combination of series and parallel. so ಇದೆರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ series and parallel ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ parallel connection ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. if two resistors connected in parallel ಅಂದ್ರೆ use direct formula RT = R1 into R2 divide by R1 plus R2. okay, 5 into 5 divide by 5 plus 5. so 5 5s are 25 divide by 10. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.5 ohms. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ RT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 2.5 ohms. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2.5 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ 2.5 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. RT = R1 plus R2 ಲೈಕ್ 2.5 plus 2.5. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ohms. ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 ohms. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಾ, ಇಲ್ಲ ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ 2 resistors connected in parallel. so already we know that formula. use direct formula RT = R1 into R2 divide by R1 plus R2. so 5 into 5 divide by 5 plus 5 equal to 25 divide by 10. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2.5 ohm. ಇದೆರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ 2.5 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ohms ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V, ಕರೆಂಟ್ I ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ಅದರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. V = I into R ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, I = V by R ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, R = V by I ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ I = V into R ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. R = V into I ನೋ. ಸೊ V = I into R. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V = I² into R ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. V = IR, I = V by R, R = V by I. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
the time taken by the alternating quantity to complete one cycle. So first one cycle is nothing but it is the combination of positive and negative half cycle. So positive ಮತ್ತು negative ಎರಡು half cycle combine ಆದ್ರೆ ಅದು one cycle ಅಂತೀವಿ. The time taken to complete one cycle, that is called time period. ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ time period ಅಂತೀವಿ. Okay, the time taken to complete one cycle, that is called time period. So frequency ಇಲ್ಲ, amplitude ಇಲ್ಲ, wavelength ಇಲ್ಲ, ಅದು time period ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next one, the maximum value attained by the alternating quantity either in positive half cycle or negative half cycle, that is called. So maximum value, for example on the complete on the AC wave nalli positive half cycle, negative half cycle. So positive half cycle, negative half cycle nalli what is the maximum value? Maximum value ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The maximum value is nothing but amplitude or peak value, that is either in positive half cycle or negative half cycle. So maximum value is nothing but amplitude. Sorry na, the amplitude occurs twice in a complete cycle. One is in positive half cycle, another one is negative half cycle. Sorry na, so maximum value attained by the alternating quantity either in positive or negative cycle is called frequency. Which of the following statement is correct? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, so next option is parallel circuit alli the voltage value across each resistor is same. So parallel circuit alli enagutte voltage value same irutte. Series circuit alli current same idre parallel circuit alli voltage is same, constant or equal irutte. Actually this option is correct. Next third one nodi, in parallel circuit the equivalent resistance andre like RT equal to sum of individual resistance are like R1 plus R2 up to Rn and the number of resistor tanga adu parallel circuit alli kottidare. Actually ee formula is applicable in series circuit. Sarina? So ee options agalla. Next nodi, in series circuit, so series circuit alli the reciprocal of equivalent resistance andre 1 by RT equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to 1 by Rn ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, next, in 2024 nalino 6 questions ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, when an electric stove that is connected across 230 voltage 50 hertz AC supply for the duration of 1 hour, ಅದು 1 hour ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ electric stove is connected to the power supply like source and takes a current of 10 ampere. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ampere current ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. the energy consumed, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು 230 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ T ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 hour. 1 hour ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ampere. ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, V into I into T. ಸರಿನಾ? VIT. ಸೊ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 230 into ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 into ಟೈಮ್ ಈಸ್ 1 hour. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2300 ಬಂತು, ಇದು ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತೀವಿ. 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪವರ್
either generated in 1 hour or consumed in 1 hour. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1 hour ಆರ್ ಐದರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 hour. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2.3 ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 2025ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಏನೊಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಪವರ್, ಎನರ್ಜಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಹರ್ಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಆರ್, ಏನೊಂದು ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಂಪಿಯರ್, ನಾವು ಆಂಪಿಯರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿದ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೌಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಆರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಅದು A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು C ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಅದು B ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ohms, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ohms ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Find out the total resistance or equivalent resistance of the combinations. So 12 ohms, R1 is 12 ohms. Next R2, that is 6 ohms that are connected in parallel. So parallel andre we know that formula, direct formula, RT equal to R1 into R2 divide by R1 plus R2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿನಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 12 into 6 divide by 12 plus 6 ಸರಿನಾ? 12 6 are 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ohms ಆಗುತ್ತೆ. 4 18s ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 72. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ C ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 6 ಆರ್ 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ohms. ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ohms ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 voltage. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ohms. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 voltage. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ I ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಬೈ R. ಸೊ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್ 12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, 2 amps ಆಗುತ್ತೆ. I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 amps. ಆಪ್ಷನ್ C ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ I ಈಕ್ವಲ್ V ಬೈ R. V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 0.02 seconds. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/T ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.02. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋದ್ರ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 digit 2 digit ಅಂದರೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರಿನಾ? ಈಗ 0.02 ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 digit 2 digit, 2 digits ಇದ್ದರೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 digit ಇದ್ದರೆ 10, 3 digits ಇದ್ದರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 2 digits ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100
ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.02 ಇಂಟು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2s ಆರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 52s ಆರ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50 Hz. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50 Hz ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ F = 1/T 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.02. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0.02 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 100 100, 0.02 ಇಂಟು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ 50 Hz ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In a pure resistive circuit, so pure resistive circuit, which one of the following statement is true? So pure resistive circuit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ ಫೇಸ್? ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಈ 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಎರಡು ಇನ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ದ ಬೋತ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದ ಬೋತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ DCT, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ in 2023, next state third rank in 2024, in 2025 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ DCT. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you.